ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਦਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ, एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन, डॉक्टर कमलजीत सिंह कौड़ा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, एम्स बठिंडा, डॉक्टर बलजिंदर सिंह तंजू, रुपिंदर कौड़ा, परविंदर कौड़ा, गीतिका सूद कौड़ा, अर्जिंदर कौर कौड़ा, आशमीन कौर, शुभकरमन सिंह तंजू, रहमानदीप सिंह कौड़ा, समरवीर सिंह तंजू, माहीजीत सिंह कौड़ा, हेराज सिंह कौड़ा, देहर कौड़ा, ਇਆਜ਼ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਦਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ। ਸਦਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਦਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਏ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਰਹਿਣ ਗਵਾਏ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, रहन गवाए सोए कै दिवस गवाया खाए, रहन गवाए सोए कै दिवस गवाया खाए। नाम न जानिया राम का मुड़ फिर पाछे पछताहे रे,
राम का मुड़ फिर पाछे पछताए रे। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। अनता तन धरणी तरे अनंत न चाहे आ जाए। अनता तन धरणी तरे अनंत न चाहे आ जाए। अनंत को चाहन जो गए से आए अनंत गवाए। अनंत को चाहन जो गए से आए अनंत गवाए। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पागट होए। आपन लिया जे मिले ता सबको पागट होए। करमायु पर निबड़े जेलो चे सबको। करमायु पर निबड़े जेलो चे सबको। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। रैन गवाई सोए के
दिवस गवाया खाए, हीर जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। हीर जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। नानक करना जिम किया सोई सार करे, नानक करना जिम किया, नानक करना जिन की सोई सार करे। सोई सार करे। नानक करना जिम किया सोई सार करे। हुक्म न जापी खसम का किसे वडाई दे, जापी खसम का किसे वडाई दे, हीर जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। हीर जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। हीर जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। हीर जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, दिवस गवाया खाए, दिवस गवाया खाए। सजन मेरे
रंग ले जाए सुते जीरान सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान पीवल जा डूमणी रोवा चीणी बाण पीवल जा डूमणी रोवा चीणी बाण सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान तन जोबन अर फूलड़ा नाठी अड़े दिन चा तन जोबन अर फूलड़ा नाठी अड़े दिन चार पबन केरे पत जो टल टुल जो मनहार पबन केरे पत जो टल टुल जो मनहार टल टुल जो मनहार टल टुल जो मनहार सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान रंग मान ले प्यारिया जां जो बन ना हुला रंग मान ले प्यारिया जां जो बन ना हुला दिन थोड़े थके पया पुराना चोला दिन थोड़े थके पया पुराना चोला पया पुराना चोला पया पुराना चोला सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीराना सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीराना हाँ पीवल जा डूमणी रोवा चीनी बा पीवल जा डूमणी रोवा
सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान। सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान। ना सुने ही गोरिए आपन कनी सोए। लगी आवे सहरे नित ना पिया। नानक सुती पे जान विरती सा। गुणा गवाई गंठड़ी अवगण चली बन। अवगण चली बन। गुणा गुणा गवाई गंठड़ी अवगुण चली बाँ। गुणा गवाई गंठड़ी अवगुण चली बाँ। अवगण चली बन। अवगण चली बन। अवगण चली बन। सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान। सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान। जाए सुते जीरान। जाए सुते जीरान। जाए सुते जीरान। क्या मुख लेके जाएगा। 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 अरमराए जब लेखा मांगे। अरमराए जब लेखा मांगे। क्या मुख लेके जाएगा। क्या मुख लेके जाएगा।
लेके जाएगा। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा मन, पापी जियरा लोभ करत है। पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। आज काल उठ जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा। लालच लागे जन्म गवाया, लालच लागे जन्म गवाया, माया परम भुलाएगा। माया परम भुलाएगा, तन जो बन का गर्भ न कीजे, तन जो बन का गर्भ न कीजे, कागद जो गल जाएगा। कागद जो गल जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा। जो जम आए केस गह पट के,
पटकै तां दिन किछ न बसाएगा। तां दिन किछ न बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी। सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा। तो मुख चोटा खाएगा। क्या मुख लेके जाएगा। क्या मुख लेके जाएगा। क्या मुख लेके जाएगा। क्या मुख लेके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनो रे सुनो 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 रे संतो। कहत कबीर कहत कबीर सुनो रे संतो। साध संगत तर जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संता। कहत कबीर सुनो रे संता। साध संगत तर जाएगा। साध संगत तर जाएगा। क्या मुख लेके जाएगा। क्या मुख लेके जाएगा। क्या मुख लेके जाएगा। क्या मुख लेके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख
जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा। वाहेगुरु ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवना। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवना, तिवै त्यों होवना। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवना, तिवै त्यों होवना। जह जह रखे आप तह जाए खड़ोवना। जह जह रखे आप तह जाए खड़ोवना। जो जो तेरा हुक्म तिवै त्यों होवना, तिवै त्यों होवना। जो जो तेरा हुक्म तिवै त्यों होवना, तिवै त्यों होवना। नाम तेरे कै रंग दुर्मत तोवना। नाम तेरे कै रंग दुर्मत तोवना। जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना। जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना, परम पौ खोवना। परम पौ खोवना। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवना, तिवै त्यों होवना। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवना, तिवै त्यों होवना। जह जह रखे आप तह जाए खड़ोवना।
ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ, ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ, ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਤੇ ਸੇ ਜੋਨ ਨਾ ਜੋਵਣਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਤੇ ਸੇ ਜੋਨ ਨਾ ਜੋਵਣਾ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੈਣ ਅਲੋਣਾ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੈਣ ਅਲੋਣਾ, ਨੈਣ ਅਲੋਵਣਾ। ਨੈਣ ਅਲੋਵਣਾ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ, ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ, ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ। ਜਹ ਜਹ ਰਖੈ ਆਪ ਤਹ ਜਾਇ ਖੜੋਵਣਾ। ਜਹ ਜਹ ਰਖੈ ਆਪ ਤਹ ਜਾਇ ਖੜੋਵਣਾ। ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ, ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ। ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ, ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ। ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮ ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣਾ। ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਨ ਮਾਹਿ ਪਰੋਵਣਾ। ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਨ ਮਾਹਿ ਪਰੋਵਣਾ, ਮਨ ਮਾਹਿ ਪਰੋਵਣਾ। ਮਨ ਮਾਹਿ ਪਰੋਵਣਾ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਤੇਰਾ
ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ, ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ। ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ, ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ। ਜਹ ਜਹ ਰਖੇ ਆਪ ਤਹ ਜਾਏ ਖੜੋਵਣਾ। ਜਹ ਜਹ ਰਖੇ ਆਪ ਤਹ ਜਾਏ ਖੜੋਵਣਾ। ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ, 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 ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया। तिसकी पाओ भगत नहीं साधी, हम ऐसे अपराधी। गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। कवन काज सिरजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया। कवन काज सिरजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया। पवनिध तरन तारण चिलता मन, इक निमख न एहो मन लाया। पवनिध तरन तारण चिलता मन, इक निमख न एहो मन लाया। इक निमख न एहो मन लाया। हम ऐसे अपराधी। गोविंद
हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे। पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे। आवागमन होत है फुन फुन, एह पर संग न टूटे, एह पर संग न टूटे। हम ऐसे अपराधी गोविंद, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। जेह कर कथा होत हर संत, इक निमख न कीनो में फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत सर, ऐसो पे मोह माही। दया धर्म अर गुर की सेवा, ए सुपनंतर नाही। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत वछल पैहारी। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत वछल पैहारी। कहत कबीर पीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हारी। कहत कबीर पीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हारी। हर सेवा करो तुम्हारी। हम ऐसे अपराधी गोविंद, हम ऐसे
अपराधी, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। जिन प्रभु जियो पिंड था दिया, जिन प्रभु जियो पिंड था दिया, तिसकी पाओ भगत नहीं साधी। हम ऐसे अपराधी, गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी। वाहे गुरु। आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सहज सेती, मन वजिया वधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आई, शब्दो तंगावो हरि केरा, मन जिने वसाया। कहे नानक आनंद होवा, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल, हर नाल हो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना, सब नांगला समरथ स्वामी, सो क्यों मन सारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब किश है, जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावा। नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां, कर शांत सुख मन आयुष्या, जिन इच्छा सब जाइया। सदा कुर्बान कीता गुर विटहो, जिस दी ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਦਸ ਕੋ ਆਦਿਤ ਕਰਿ ਅਨੰਦਵਾਰ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ, ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਕਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਸਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੇ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰੰਗਦ, ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ, ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਉ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਕਰਨਾ ਉਨ ਦਇਆ ਵਿਧਾਈ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ।
ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ, ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਸਦ ਕਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਰਸ਼ਰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਵਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਰ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਦੜੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਵਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਅੱਜ ਕੈ ਕਾਲ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ, ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਜਵਾਬ ਜੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਇਸ ਮਾਤੁਲ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ, ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿੰਨ ਸਗਲੇ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਦੇ ਉਟ ਆਸਰੇ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਵਾਏ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ, ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਕੁਟੁੰਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਸਦਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਆਪ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਨ। ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਨ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ। ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਰਹਾਉ। ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਨ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ। ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਰਹਾਉ। ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਨ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਨ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ, ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਮੰਤਰਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭਰੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਜੱਥੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਵਲਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਔਰ ਜਿਸ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਾਲੋਵਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਸੀ, 5 ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, 3 ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ 3 ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, 3 ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਪਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਿੰਡ ਮਾਲੋਵਾਲ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਔਰ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਸੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਫੜੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਡੇਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਮਿਹਨਤ, ਉਸ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਬ੍ਰਦਰ, ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੈਲਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਨਰਲੀ ਡਾਕਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਡ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ
2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਵਲਜੀਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਸਰਜਰੀ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਹਾਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਗਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 5:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਕੇ, ਫ੍ਰੀ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਾਡਾ ਮਾਲੋਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਮਾਲੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੈਂਟਰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਸਨ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸੰਗਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਗ ਸਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਨੀ ਛਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ
ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇੰਨੀ ਫੌਗ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਿਮਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। ਫਗਵਾੜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਗਵਾੜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ CMO ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਾਪਸ ਆਓ, CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਲਵਾਵਾਂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੇਖਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਐਸੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। 2 ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਤੀਸਰੇ ਬੇਟੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਜੌਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਸਜਗ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਲਾਈ ਸੀ ਨਿਭਾ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲ ਪਾਓ ਔਰ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਪੂਰਨੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। कबीर जी कहते हैं, कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर जी के इस दोहे च जो फलसफा वो सरदार कुलदीप सिंह जी के जिंदगी दे विच पूरा उतरदा। बेशक संदीप जी ने श्रद्धांजलि दिंदे हुए दस्या कि जे गरीब तो भी गरीब परिवार कहिए तो सरदार कुलदीप सिंह जी उस सधारण जे परिवार चों आए सी। पर अमीरी गरीबी मैं समझदा कोई पैसे नाल नहीं हुंदी, माया तो आनी जानी चीज़ है। अमीरी गरीबी शख्सियत नाल हुंदी है, मन दीयां भावनावां नाल हुंदी है। सरदार कुलदीप सिंह जिन्ना कि मैं उन्होंने देखा समझा, बहुत ही उच्ची ते सुच्ची शख्सियत के मालक सी। उन्हां दी सूझबूझ, उन्हां दी सियाणप, उन्हां दी दूरअंदेशी, इहदे सदके ही एक साधारण परिवार का मैंबर होंदे होंदे भी उन्होंने अपने बच्चों को बहुत उच्च शिक्षा दी। अज उन्होंने सब तो बड़ा पुत्र सरदार जसवीर सिंह जी वो पुलिस के इंस्पैक्टर के तौर पर लोगों की सेवा च काम कर रहे। डॉक्टर संदीप कौड़ा जी PhD की है, पता नहीं कितनियां सारियां MA कीतियां, यूनिवर्सिटी चलाते आ, रियातवाड़ा यूनिवर्सिटी के सर्वे सर्वा रहे। सरकार दे विच राजनीतिक तौर पर सरकारां बदल गई, पर इन्हां दी काबलियत सदका, चाहे वो बादल साहब की सरकार रही, चाहे कैप्टन साहब की रही, चाहे चन्नी साहब की रही, इन्हां दी लियाकत का जो डंका वो जरूर बजया सब जगह। और बहुत वड्डी सेवा है स्किल डिवेलपमेंट के राही लोगों नूं, बच्चों नूं अपने काम कार ते लाना। डॉक्टर कवलजीत जी मेरे सन इन लॉ, डॉक्टरी की सब तो उच्ची पढ़ाई पढ़ी उन्होंने, आज यूरोलॉजिस्ट है। और साडी बेटी रजिंदर कौर, उन्होंने भी बहुत उच्ची पढ़ाई दी, HDFC बैंक जज ऑफिसर है। सो ऐसी भरी पूरी फलवाड़ी उस दे विचों उठ के गए। और बड़ी एक वो भी समझते होंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी का सारा जो एक सही मकाम है मैं उत्ते पहुँचा, क्योंकि किसी भी इंसान की जो जिंदगी किन्नी को सफल रही, वो आने का मकसद कितना सफल रहा, वो इस गल तो ही जज किया जा सकता कि वो पिछे की छड़ के जा रहा। अज कौड़ा परिवार उन्होंने दूरअंदेशी सदका उसका सम्मान कल्ले पंजाब च नहीं, पंजाब तो बाहर भी वो देखने को मिलता। और आप सरदार कुलदीप सिंह, मेरे नाल संबंध उन्होंने जुड़े आ 10 साल पहलों 2011 जो मेरी बेटी गीतिका जी अजकल डिप्टी रजिस्ट्रार आ PTU बठिंडा, उन्होंने घर ब्याही गई। पर अज तक मैनू ये महसूस नहीं हो सकिया कि असी बेटी के परिवार वालों और ये बेटे के परिवार वालों बहुआं नूं धीआं तो भी वध इज्जत मान इस परिवार चों मिलिया। और मैं बहुत बारी उन्होंने लंबियां गल्लां चर्चा होनी, टैलीफोन ते भी होनी, बैठ के भी होनी। और उन्होंने गल चो हमेशा ही ये महसूस होया कि वो दिल दीआं गहराइयां तो
ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਆ ਵੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਹਿ ਤੇ ਕਹਿ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਨਮੇ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਰਥ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਮਾਲੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ 1982 ਤੋਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 2006 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ 'ਤੇ UK 'ਚ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ 15 ਅਗਸਤ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 35 ਪਰਿਵਾਰ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 35 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਡੀਪ ਰੂਟਡਲੀ ਅਟੈਚ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ OP ਸੋਨੀ ਜੀ ਡਿਪਟੀ CM ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਇੱਥੇ ਵਧਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ। ਇਹ OP ਸੋਨੀ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰਡ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ OSD ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗਾਰਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਨੋਹਰ ਵਾਟਿਕਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ +2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਪਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਏ हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जाए जंजीर। जो भी इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਜੋ ਪੁੰਜ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਨ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌੜਾ
ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ 6 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਲਾਈਏ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਉਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।